ایک بلی تھی، سارے چوہے اس سے ڈرتے تھے۔ جہاں بلی نظر آئی، چوہوں نے دوڑ لگا دی۔ اب بلی کا گزارا سوکھے ٹکڑوں پر تھا، کہیں کچھ روکھا سوکھا مل جاتا وہ کھا لیتی۔ ایک دن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج کچھ مزے کا کھائے، کوئی موٹا تازہ چوہا یا کوئی پیارا سا چوزا۔ پہلے اس نے چوہوں کے شکار کی کوشش کی۔ چوہے تو بلی کو دیکھ کر اپنے اپنے بلوں میں جا گھسے۔ اب اس نے ایک گھر میں پلے ہوئے چوزوں کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ چوزوں کے قریب گئی، مرغی کوں کوں کرتی ہوئی آئی اور اسے خوب چونچیں ماری۔ بلی اس آفت سے اتنا ڈری کہ وہاں سے بھاگ کر دریا کے کنارے جا پہنچی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دریا کے کنارے اسے ایک مری ہوئی مچھلی ملی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، خوب مزے سے دعوت اڑائی۔ کھانے کے بعد دریا سے پانی پینے لگی، مگر یہ کیا، پانی میں تو بہت ساری مچھلیاں تھیں، چھوٹی بڑی رنگ برنگی، ایک سے بڑھ کر ایک، مگر وہ تو پانی میں تھیں اور بلی خشکی پر۔ اب وہ گھات لگا کر بیٹھ گئی اور چاہتی تھی کہ جلدی سے کسی مچھلی کو پکڑ لے۔ مچھلیوں نے جو بلی کو دیکھا تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سر پانی سے نکال کر کہا، بلی خالہ، اور جیسے ہی ان کی طرف وہ لپکی، مچھلیاں غڑپ سے پانی میں یہ جا وہ جا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آواز آئی، بلی خالہ۔ بلی نے پھر وہی کیا، مچھلیاں زور سے ہنسیں اور پھر پانی میں غڑپ۔ بلی کی حالت دیکھ کر انہیں بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایک بار پھر آواز آئی، بلی خالہ۔ اب بلی سے رہا نہ گیا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی سے انہیں پکڑے اور مزے لے لے کر کھائے۔ بس پھر کیا تھا، اس بار غڑاپ کی آواز زور سے آئی اور بلی پانی میں کود گئی۔ اسے تیرنا تو نہیں آتا تھا، دو چار ہاتھ پاؤں مارے اور پھر پانی میں ڈوب گئی۔ ایک سیانی مچھلی نے کہا، اسے اس کے لالچ کی سزا مل گئی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں بہت ہی غریب اور بے سہارا لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام کریم تھا۔ کریم گاؤں کا ایک غریب لیکن ایماندار لکڑہارا تھا۔ وہ روز صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتا اور بازار جا کر انہیں بیچ آتا۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تو اسے دور سے ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ چمکتی ہوئی چیز ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ انگوٹھی کس کی ہے؟ اچانک اسے اپنے پیچھے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو اسے ایک چھوٹی سی لڑکی نظر آئی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، یہ انگوٹھی میری ہے، مجھے دے دیں۔ لکڑہارے نے اسے وہ انگوٹھی دے دی۔ اس نے پریشان ہو کر لڑکی سے کہا، بیٹی، تم اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اچانک وہ لڑکی ایک خوبصورت پری بن گئی۔ کریم اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پری نے کہا، میرا نام سمسم پری ہے اور میں تمہارا امتحان لے رہی تھی۔ پری نے اسے انعام میں ایک سونے کا پیالہ دیا اور کہا، اگر تم کھانا بنانا چاہو تو اسے حکم دینا، اس میں مزیدار کھانا بن جائے گا۔ تم اس سے جو کھانا لینا چاہو یہ تمہیں بنا کر دے گا۔ کریم بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی گھر کو چل دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ اس کی بیوی نے پیالے کو حکم دیا، ہمارے لیے کھانا لاؤ۔ اس نے جیسے ہی یہ کہا، بہت سارا مزیدار کھانا ان کے سامنے سج گیا۔ کریم اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے۔ کریم کی بیوی روزانہ پیالے کو حکم دیتی اور مزیدار کھانا بن کر سامنے آ جاتا۔ ایک روز کریم کے ایک پڑوسی زاہد کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی۔
दूसरे दिन वो सुबह सुबह जंगल पहुंच गया और परी को ढूंढने लगा। उसे भी एक चमकती हुई चीज नजर आई। वो करीब गया तो वो एक चमकती हुई कीमती अंगूठी थी। उसने जल्दी से अंगूठी उठाई और सोचा, परी तो नहीं मिली, ये अंगूठी ही रख लूं। ये सोचकर वो चल दिया। अचानक उसके सामने एक छोटी बच्ची आ गई। उसने कहा, ये मेरी अंगूठी है, मुझे दे दे। जाहिद ने कहा, ये मेरी अंगूठी है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये कहकर जाहिद भागने लगा। अचानक उसके सामने एक खौफनाक शक्ल की चुड़ैल आ गई और उसने जाहिद से कहा, तुम बहुत लालची हो, ये अंगूठी मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर जाहिद ने अंगूठी फेंकी और घर की तरफ भागा। कई दिन तक वो डर के मारे बाहर नहीं निकला और लालच से तौबा कर ली। किसी गांव में एक मछेरा रहा करता था। वो मछलियां पकड़कर अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। रोजाना की तरह एक दिन वो मछलियां पकड़ने दरिया पर गया। उसने अपना जाल दरिया में फेंका और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। वो इंतजार करने लगा कि जैसे ही मछलियां उसके जाल में फंसें तो वो उन्हें खींच ले। काफी देर गुजर जाने के बाद भी जाल में कोई हरकत ना हुई तो वो मायूस होने लगा, क्योंकि उन्हीं मछलियों को बेचकर तो वो अपना और अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता था। थोड़ी देर बाद मछेरे को जाल में कोई हरकत महसूस हुई तो वो शुक्र अदा करने लगा और उसने सोचा कि जाल में खूब सारी मछलियां आ गई होंगी तो मैं उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अपने बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने घर लेकर जाऊंगा। मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। यही सोचकर उसने जाल को पानी से बाहर निकाला, मगर वो ये देखकर बहुत हैरान रह गया कि उसमें सिर्फ एक मछली फंसी हुई थी और वो मछली थी भी बहुत छोटी। वो उस नन्ही सी मछली को बाहर निकालने लगा तो अचानक मछली बातें करने लगी। ओ मछेरे, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे पानी से बाहर निकालोगे तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मछेरे ने उसकी बात पर कोई ध्यान ना दिया, लेकिन फिर मछली उससे कहने लगी, ओ मछेरे, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो पानी में। मैं पानी में जाऊंगी तो मैं वहाँ मौजूद सारी मछलियों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम कितने अच्छे मछेरे हो, और मैं उन सबको दरिया के किनारे पर लेकर आऊंगी ताकि तुम उन्हें पकड़ सको। अभी तो मैं एक हूँ, अकेली हूँ, इतनी छोटी सी हूँ। तुम्हारा पेट क्या भरेगा मुझसे और तुम मुझे क्या बेचकर कमाओगे? लेकिन जब तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लोगे तो तुम उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकोगे और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें खरीद सकोगे। मछेरा ये सब सुनकर लालच में आ गया और उसने सोचा, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इतनी छोटी सी मछली के बदले में अगर मुझे बहुत सारी मछलियां मिल जाएं तो मेरा कितना फायदा होगा। चलो कोई बात नहीं, आज इसको छोड़ देता हूँ और कल इसके बदले में बहुत सारी मछलियां हासिल कर लूंगा। यही सब सोचकर उस मछेरे ने उस नन्ही मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली खुशी खुशी पानी में चली गई और इस तरह उस छोटी सी नन्ही सी मछली ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। एक मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम था चुन्नू और एक का नाम था मुन्नू। वो दोनों बहुत शरारती थे और अपनी मम्मा की कोई बात नहीं मानते थे। मुर्गी उन दोनों को शरारतें करने से मना किया करती थी, लेकिन वो मुर्गी की कोई बात नहीं मानते थे और हर वक्त नत नई शरारतें किया करते थे। एक दिन जब मुर्गी सो रही थी, वो दोनों उसे बताए बगैर घर से बाहर निकल गए। चुन्नू ने मुन्नू से कहा, चलो मुन्नू, आज बाग में चलकर खेलते हैं। वहाँ जाकर हम खूब मस्तियाँ करेंगे। चुन्नू मुन्नू बाग में पहुंचकर खेलने कूदने लगे। अचानक चुन्नू ने एक पतला सा लंबा सा कीड़ा देखा। चुन्नू ने मुन्नू से कहा,
आओ मुन्नू, इस कीड़े को पकड़कर बाहर निकालते हैं, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। वो दोनों मिलकर कीड़े को जोर जोर से खींचने लगे। कीड़ा बहुत बड़ा था, वो दोनों खींचते जा रहे थे और वो निकलता जा रहा था। बड़ी मुश्किलों से खींच कर जब कीड़े को बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि वो एक मोटा सा बड़ा सा चूहा था, जिसकी दुम को वो कीड़ा समझ बैठे थे। अब जो इतना मोटा और बड़ा सा चूहा देखा तो डर के मारे दोनों की हालत ख़राब हो गई और वो दोनों वहाँ से भागने लगे। थोड़ी दूर चूहा भी उनके पीछे भागा, फिर वो कहीं और मुड़ गया। ये दोनों जब अपनी जान बचाकर घर पहुँचे तो दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। वो दोनों अपनी माँ के सामने जाकर रोने लगे और उनसे वादा किया कि अब हम आपको बताए बगैर कहीं बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने समझ लिया है कि बड़ों की बात मानने में ही भलाई है।